नाम की स्तुति होवे। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। एक बार फिर तो ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं परमेश्वर ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ और परमेश्वर दिखने वाली वस्तु नहीं है। और परमेश्वर कोई ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, उसकी सामर्थ्य के बारे में, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, उसके बड़े कामों के बारे में ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ हमें इस पवित्र वचन से पता चलता है। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इस वचन के द्वारा ही हमको सत्य परमेश्वर है करके पता चला। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसे पता चला है कि नहीं? जब ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? जब प्रभु का वचन हमारे पास आया जब प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ तब हमें पता चला एक जीवता और सच्चा और सदा रहने वाला परमेश्वर है। ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। जब परमेश्वर की अनुग्रह हम पर होता है जब परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ तब ही प्रभु की आवाज हमारे पास आती है। ਤਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पूरी दुनिया पाप के अंदर डूबी हुई थी। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। उस समय हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, नूहा के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ती है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ। अनुग्रह की दृष्टि जब होती है ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ तब प्रभु की आवाज हमारे पास आती है। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। जब हम उत्पत्ति 6 का 8 पढ़ते हैं, जब ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ उधर में लिखा नूह के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਈ। तब प्रभु की आवाज उनके पास आई। तद प्रभु ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। तब परमेश्वर को बोला कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूँ। तद परमेश्वर ने बोलिया कि मैं इस धरती ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तू अपने लिए एक पानी वाला जहाज बना ले तू अपने लिए एक पानी वाला जहाज बना ला या एक किश्ती। या एक किश्ती बना ला। तभी तो आवाज उनके पास आई ना। तदी दा परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ। सबसे पहले क्या हुआ? सब तो पहला होया कि अनुग्रह। कृपा। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे के सुनिए। हमने जो उद्धार पाया है, ਅਸੀਂ जो मुक्ति पाई है हमारे ऊपर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। साडे ऊपर भी परमेश्वर की कृपा दी निगाह हुई है। जब हम इफिसियों की पत्री 2 का 6 पढ़ते हैं, जब ਅਸੀਂ एफसीसियों ਦੀ पत्री 2 ਦਾ 6 वचन पढ़ते हैं उस समय में पता चलता है ब्रैकेट में कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। ਉਹਦੇ ब्रैकेट ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ध्यान से सुनना, ध्यान दे के सुन लिए। परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर हुआ। परमेश्वर दी कृपा दी निगाह नूह के ऊपर हुई। उस समय के नाश से, मौत से परमेश्वर ने नूहा को और उसके परिवार को बचा लिया। उस समय दे नाश तो अते मौत तो परमेश्वर ने नूह अते उहदे परिवार ਨੂੰ बचा लिया। क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्योंकि ਉਹਦੇ ऊपर परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪा आई सी। मृत्यु से बच गए, मौत तो बच गए। अभी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਪਰ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। तब हमारे पास प्रभु का वचन आया। तद परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਡੇ ਕੋਲ आया। तब प्रभु का दास को परमेश्वर ने भेजा अपना वचन देकर। तद परमेश्वर ने अपने दास ਨੂੰ अपना वचन दे के ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। उसके पहले हमें सच्चे, जीवते, सदा रहने वाले परमेश्वर के विषय में पता ही नहीं था। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ज्ञान था कि नहीं? ज्ञान है या नहीं सी? नहीं था। नहीं सी ज्ञान। हम पत्थर की, लकड़ की, मिट्टी की, पेड़ की और जानवर की पूजा करते थे। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ,
ਰੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। मनुष्यों को दंडवत करते थे। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। मनुष्य का तस्वीर बना करके उसको धूप जलाते थे। ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। सृष्टि की पूजा कर रहे थे। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। सृष्टिकर्ता को छोड़कर ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सृष्टि की पूजा करना ही बड़ा पाप है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ये बात आप ध्यान में रखें। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। सृष्टिकर्ता अलग है ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਆ और सृष्टि अलग है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਅਲੱਗ ਆ। दोनों दो है। ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਆ। हम लोग ਅਸੀਂ लोगों को ये बताना है कि सृष्टि अलग है ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੱਗ ਆ और सृष्टिकर्ता अलग है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਆ। यही है हमारा प्रचार। ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो हमारे मुंह से सत्य ज्ञान निकलता है ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ वो है क्या? ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? सृष्टि ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ और सृष्टिकर्ता को दोनों को उसका अंतर बताना। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ, ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ। सो उत्पत्ति 1:1 पढ़िए। ਸੋ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या है? ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। 6 दिन में पूरी सृष्टि को बना दिया है। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। और सृष्टि बनाने से पहले ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कौन था? ਕੌਣ ਸੀ? बनाने वाला सृष्टिकर्ता। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ। कोई बात समझ में आ रहा है? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? बहन लोग ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? प्रभु के वचन को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ਭੈਣ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। भाई लोग भी ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੀ। प्रभु का वचन ऐसी वचन है वो सबको समझ में नहीं आने वाला। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। हम ध्यान लगाए तो ही समझ में आएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। समझने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करते स्तुति करते करते तब समझ में आएगा। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। आज दुनिया चक्र में बड़ी है। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। उनको ये फर्क मालूम नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਫਰਕ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। सृष्टिकर्ता कौन है, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ सृष्टि क्या है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਆ? सबसे पहले सृष्टिकर्ता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। लेकिन मनुष्य सृष्टिकर्ता को तो भूल गया है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ सृष्टि की पूजा कर रहा है। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। लगा है कि नहीं लगा? ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? आकाश क्या है? ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਆ? सृष्टि। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ। सूर्य क्या है? ਸੂਰਜ ਕੀ ਆ? सृष्टि। ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। आपको मालूम सूर्य की भी पूजा होती है? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ? मैंने गुजरात में देखा है। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ। छत पे चढ़ के ਛੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ गड़वी में पानी लेकर ਇੱਕ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ सूरज की ओर पानी डालते हैं। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। सूरज देवता ਸੂਰਜ देवता पानी तो उनके पाँव में गिरता है, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। उनको नहीं पहुंचता। ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन वो क्या करते हैं? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? पूजा। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। वो क्या है? ਉਹ ਕੀ ਆ? सृष्टि। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ। आपको मालूम पिपल के पेड़ की पूजा होती है? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? होती है कि नहीं होती? ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? वो क्या है? ਉਹ ਕੀ ਆ? सृष्टि। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। पत्थर की पूजा होती है। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो क्या है? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। जानवर की पूजा होती है। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो भी क्या है? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ।
मनुष्य की पूजा हो रही है, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो भी क्या है? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। सृष्टि। तो मनुष्य अंधेरे में पड़ा है, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, उनको रोशनी चाहिए। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। रोशनी कौन सी चाहिए? ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? टॉर्च ਕੀ ਟਾਰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, या बल्ब? ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, वह सीधे साधे लोगों को समझ देता है। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। आज कौन सा ज्ञान चाहिए? ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? आज कौन सी लाइट चाहिए? ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? प्रभु यीशु ने कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, मैं जगत की ज्योति हूँ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। जो मुझ पर विश्वास करेगा ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ वो कभी अंधकार में ना चलेगा, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। उसके अंदर भी जीवन का ज्योति है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਊਗਾ। ऐसा कहा था? ਕੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ऐसा बोला था कि नहीं बोला? ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ? फिर थोड़ी देर के बाद चेलों को क्या बोला? ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? तुम जगत की ज्योति हो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, तुम्हारा रोशनी लोगों के सामने चमकना। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ऐसा कहा था कि नहीं कहा? ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? यूहन्ना 8:12 में बोलते मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 8:12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। मत्ती 5:16 में लिखा तुम जगत के ज्योति हो। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 14 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜੇ। आपको क्या बनाया है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? जगत की ज्योति। ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। जगत के लोगों को हमने क्या देना है? ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ? क्या देना है? ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? रोशनी। ਚਾਨਣ ਮਿਲਣਾ ਆ। चुगली की रोशनी, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ, बलवे की चुगली रोशनी, ਬਲਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ, झूठ की रोशनी, ਝੂਠ ਦਾ ਚਾਨਣ। ये हमने देना लोगों ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਆ? को। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। वह निकले ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। आमीन। ਤਾਰੀਫ। अफिसियों की पत्री ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ अध्याय 4 ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 29 वचन। ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ। अफिसी 4:29। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4:29। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। आमीन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। हम क्या बोलते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? मैं कौन सी गाली निकाली है? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ? आपके हिसाब से गालियां ही गंदी बात है, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਆ। लेकिन इधर में खड़े होकर जरा सोचना, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਖਲੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਆ सांप ने हवा के साथ गाली दिया था। ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। क्या कान में बात किया था? ਸੱਪ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? तुम कभी मरोगे ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ऐसे थोड़ी मर जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, वो बोली परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। हाथ भी नहीं लगाना, हवा बोल रही है। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਫਲ ਨੂੰ। सांप क्या बोल रहा था? ਸੱਪ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? तुम कभी मरोगे। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। हमने किसी को बोल दिया, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। मैं ऐसे नहीं डरने का। ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। पास्टर ऐसे ही डराते हैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ कि प्रभु आने वाला ਕਿ है। ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। मैं 16 साल का था जब से बोल रहे हैं, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। अभी 30 साल हो गई है। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ वो ਆ ऐसे डराते रहते हैं। ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। यही तो 4 दिन है खाने के, ਇਹੀ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। बाद में ले लेना बपतिस्मा। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਓ। आपने गाली निकाली है कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ? नहीं निकाली। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।
आपने बात ही ऐसी उसके मन में फिट कर दी। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ये व्यक्ति अभी बपतिस्मा नहीं लेगा। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? आपने ऐसी बात बताई ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ कि वो अभी आने वाला नहीं है। ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ। सुन रहे हैं आप? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? हम गाली तो नहीं निकालते, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, कान में बोल देते हैं। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है बहन। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। हम लोग पास्टर के घर में गए, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। दूसरों को बोलता रुको, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, चाय पी के जाओ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। हमें दूर से जमसी कर, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜੈਮਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। हम ऐसे ही आ गए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। चलो ਚਲੋ ऊपर देखने वाला, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। हमने गाली थोड़ा निकाली है। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ नहीं ਕੱਢੀਆਂ। ये भोले वाले विश्वासी के कान में कान भूसी कर दिया है। ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। वो सोच पूरी रात सोचता रहा। ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। यार हमने तो बोला संत बहुत अच्छे होते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ये भी खराब होते हैं। ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। बस ਬਸ आपने गाली थोड़ी निकाला है। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕੋਈ। ये की बात बोला उसके कान ਤੁਸੀਂ में। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ। वही गड़बड़ी की नहीं हुई, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो गया काम से। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ। सारा की हाजरा की दृष्टि में उसकी बीबी सारा तुच्छ होगी। ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। इसको आप पाप मानोगे? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨੋਗੇ? वचन का प्रकाश होना है हमारे हम पर। ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। अरे हाजरा कौन है? ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕੌਣ? उसके घर की नौकरानी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਨੀ। प्यार से उनको मिस्र से लाए हैं, ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। बेटी की तरह रखा हुआ है। ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। काम भी अच्छा करती है, खाती पीती भी जो उनके घर में है। ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਆ। थोड़ा सा स्थान हाजरा को दिया, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। बस ਬਸ बीबी की बजाय बुढ़ी बोलने लगी। ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ये बुढ़िया, ਇਹ ਬੁੱਢੀ, तेरे को क्या फ्रूट की जरूरत है? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? तू कौन सा बच्चा पैदा करने जा रही? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆ? अभी मैं बच्चा पैदा करूंगी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। उसके सामने सेब खा रही है। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਬ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। अभी सारा को पता चला क्या हो गया। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। वचन क्या कहता है? ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? हाजरा की दृष्टि में उसकी बीबी सारा तुच्छ गिनी गई। ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਸਾਰਾ ਤੁੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ये भी एक पाप है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ। हमारा एक सीनियर ऑफिसर है। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। पहले हम जैन साहब ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। एक दिन बोलते हैं बैजा आराम से, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, तू बड़ा सूबेदार साहब है। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। मैं नहीं मानता तेरे को। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ। उस कानून के अनुसार गलत है ये। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। हमारे पास घर का भाई फौजी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪੀਰ ਆ। बढ़िया लगता है ना ऐसा बोलेगा। एक सिपाही आपको बोलेगा चल के कि नहीं? ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? इसके साथ साथ लूका 10 का 16 पढ़ लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾਸ ਸਮਾਚਾਰ 10 ਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। लूका 10 का 16। ਲੂਕਾ 10 ਦਾ 16। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमीन। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। ये कहना है प्रभु यीशु का। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। चेलों को बोल रहा है, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैंने आपके हाथ में सत्य वचन दे दिया है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। तुम जाकर लोगों को सत्य वचन बताओ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸੋ। उसके घर में जाते ही उनके लिए आशीष मांगो। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੋ। घर वाले योग होंगे कि आपके द्वारा उनको शांति मिलेगी। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। वो इस योग नहीं हुए तो आपकी शांति वापस आ जाएगी। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। फिर कहता है, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, जो मेरे दास को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ?
ये प्रभु के वचन लेकर गया उनके घर में। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। प्रभु को तो हमने देखा ही नहीं। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु के भेजे हुए दास को पहले हमने स्वीकार करना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਣਾ ਆ। प्रभु कहता है ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो मेरे दास को ग्रहण करता हूँ मुझे ग्रहण कर रहा है। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਆ। जो मुझे मेरे दास को तुच्छ जानता है ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ वो मुझे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ये है प्रभु का वचन। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। सो हम वचन क्यों सीखते हैं? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। उद्धार तो हो गया, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, उद्धार का काम बाकी है अभी। ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਆ। वो पूरा होना है ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ तो वचन बार बार सीखना है। ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। क्योंकि ਕਿਉਂਕਿ धुंध का समय है। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। कभी कभी गाड़ी कच्चे रोड में चली जाती है। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। देखिए आपने ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? धुंध के समय में जाती है कि नहीं ਧੁੰਦ जाती? ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ? अभी धूप निकला है, धन्यवाद है। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। अभी गाड़ी नहीं जाएगी। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ। जब धुंध होती है ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ तब गाड़ी क्या जाती है। ਤਦ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। जब हमारे अंदर घमंड का धुंध आ जाता है ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਦੀ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ तब हमारी गाड़ी सड़ में चली जाती ਤਦ है। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। फिर हम क्या बोलते हैं? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? हम तो ऐसे ही चुप करके बैठते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। हमको बहुत वचन आते हैं। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। एक बार मौका देकर देखो। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। हम तो रुला के रख देंगे सबको। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ। रुला सकते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ? तुम्हारे अंदर कोई दम है। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को तोड़ता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो भी परमेश्वर के आत्मा द्वारा वचन होगा तो। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। तुम्हारी बुद्धि से वचन होगा तो एक बुजुर्ग भी नहीं टूटेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ। परमेश्वर का जीवता वचन कार्य करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। परमेश्वर हमें हाथ में लेता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆ। पवित्र आत्मा कार्य करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। तब एक पापी व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है। ਤਦ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਆ। हम कुछ नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मेरे नाम में कितने बीमार चंगे हो गए, एक भी नहीं हुआ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जाके बोलो ना, ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ पास्टर यशपाल के नाम में बीमारी चले जा। ਪਾਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾ। जाती है बीमारी। ਕੀ ਐਵੇਂ ਜਾਊਗੀ ਬਿਮਾਰੀ? दुष्ट आत्मा ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ यशपाल के नाम से बोलते हैं चले जा। ਪਾਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। जाए। ਕੀ ਜਾਊਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ? अरे बीमार तो चंगा यीशु के नाम से हो रहा है। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। दुष्ट आत्मा तो यीशु के नाम से निकल ਔਰ रहा है। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। उद्धार तो यीशु के नाम में हो रहा है। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। फिर मैं कैसे फूला फिरता हूँ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ? यही है गाड़ी का चलन। ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। नाश होने से पहले ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ घमंड। ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। और प्रभु इस्तेमाल करने से पहले नम्रता आ जाती है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हमें ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमें प्रभु हाथ में क्यों नहीं लेता? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? क्यों अपनी सामर्थ प्रकट नहीं करता? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? हमने प्रभु का झंडा तो नीचे रख दिया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ अपना झंडा ऊंचा करते ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। वही है गलती। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए ਇਸ ਕਰਕੇ प्रभु जब हमें इकट्ठा करता है ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦਾ ਆ हमें शुद्ध करता है। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। शुद्ध कितनी प्रकार से हम होते हैं? ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। सबसे पहले पापी व्यक्ति को यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर पवित्र आत्मा की भरपूरी शुद्ध करती है। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। फिर प्रभु का वचन हमें बार बार शुद्ध करता है। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमें चेतावनी देता है। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। हम वो नहीं मानी तो ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ फिर कष्ट की भट्टी में डालकर ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ शुद्ध करता है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। एक्सीडेंट करा के, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, टांग तड़वा के, ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਕੇ, ऑपरेशन करवा के, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, क्या क्या करता है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। जितना पेड़ के पास से घास फूस होता है सब काट देता है। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। हम प्रभु के पेड़ हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆ। वचन के कैंच से भी घास फूस काट देता है। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। यदि उससे काम नहीं चला तो, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੈਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ, हमने अपनी भूल को नहीं माना तो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ, फिर डाल देता है बीमारी के बिस्तरे में। ਫੇਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। आपको शायद उसका अनुभव हुआ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इसलिए हम 2 महीने के बाद गलतियां, फिर माफी मांग ली, फिर गलती कर दी, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, फिर 2 महीने संगति से गायब रहे। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ गायब ਰਹੇ। पता नहीं चल रहा, भाग मिल नहीं रहा, विश्वासी गुम हो गया। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। फिर उड़ाऊ पुत्र की तरह सुर वाला खाना वाना खा खा कर फिर किधर वापस आ गए। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पवित्र लहू जो हमारे लिए दिया गया है, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, वो मनुष्य का लहू नहीं, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆ। पवित्र परमेश्वर का मनुष्य बनकर लहू बहाया गया। ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। उस पवित्र लहू से हमारा छुटकारा हुआ। ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। उस पवित्र लहू की हम आदर देते हुए, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, बार बार प्रभु को दुख ना दे, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈਏ, पवित्रता ही में आगे बढ़े, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, पाप ना करे, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, प्रभु के सत्य वचन को याद रखें, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। हम तो दाम देकर मोल लिए गए हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। इसलिए ਇਸ ਕਰਕੇ हमारा देह के द्वारा ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ हमने परमेश्वर की बड़ाई करनी, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। इसके लिए हमें बुलाया गया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। हमें, ਤਾਰੀਫ। मैंने आपको बताया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो ही उनके पास वचन आया। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। मैंने आपको बताया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ हम पर अनुग्रह हुआ है तो प्रभु का वचन हमारे पास आया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ। हमारा उद्धार हुआ है, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। उद्धार हो गया। ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, फिर दोबारा हम वचन क्यों सीखते हैं? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? क्योंकि उद्धार हुआ है, उद्धार का काम नहीं पूरा हुआ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उद्धार का काम पूरा करने के लिए ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने 5 नियुक्त करके सेवक दिए हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। 6वें नंबर पर है एल्डर। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲਡਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ये सब मिलकर के प्रभु के लोगों को सिद्ध करते हैं और उद्धार का काम पूरा होता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। उदाहरण, ਉਦਾਹਰਨ, मैंने एक घर बनाया, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, उसमें पहले राजमिस्त्री आया था। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। राजमिस्त्री ने सारी शुरू कर दिया, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, लेंटर भी डाल दिया। ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। लोगों ने पूछा लेंटर पड़ गया है? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। हमने हंसते हंसते बोला हाँ जी। ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, घर बन गया है? ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। घर तो बन गया। ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ऐसे घर में हम बैठ सकते हैं कि नहीं? लेट सकते हैं ना? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? राजमिस्त्री आया था, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। घर बनाते समय आता है कि नहीं? ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? पहले नंबर पे कौन आया था? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? राजमिस्त्री। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। मजदूर आए थे? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਸੀ, आए थे। ਆਏ ਸੀ। फिर आ गया वो मशीन लेकर के दीवार पाड़ने वाला।
ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ, वो आ गया, ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। दीवारें पाड़ना शुरू कर दी, ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, पाइप डाल दिया, ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, वो चले गए। ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। फिर प्लस्तर वाला आया है, ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, प्लस्तर कर दिया। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਘਰ ਨੂੰ। फिर उसके बाद दरवाजे वाला आ गया है, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। आया ਆਇਆ आया था कि नहीं आया? ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ आ ਆਇਆ, गया, ਆ ਗਿਆ। वो दरवाजे लगा के चले गया। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। फिर पत्थर लगाने वाला मिस्त्री आ गया, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। वो पत्थर लगा के रगड़े मार के चले गया। ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। फिर आ गया कलर करने वाला, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। तब घर कंप्लीट हो गया। ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अभी कोई पूछेगा घर बन गया? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। वो तो पहले ही बोल दिया था बन गया, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। यही है हमारा जीवन। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। मैंने तो दारू छोड़ दिया है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, मैंने तो मूर्ति पूजा छोड़ दिया ਮੈਂ है। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छी बात है, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, उद्धार हो गया है, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। लेकिन उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उद्धार का काम का मतलब ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ यीशु मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव बनना है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਆ। लोगों ने आपके बीच में से प्रभु यीशु को देखना है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। बीच में देखने का मतलब ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ यीशु मसीह वाला स्वभाव ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ आ गया। ਆ ਗਿਆ। बहन लोग बोलिए, ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ आ गया आपके अंदर प्रभु यीशु का ਕਿ स्वभाव। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। भाई लोग ਭਾਈ ਲੋਕ आ गया। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਅ? अभी तो वचन सीखने की जरूरत ही नहीं है, ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। आ गया ना। ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? सच बोल सकते हैं, ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, आया हाँ या ना? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। बन गए, किसी प्रभु का समान बन गया। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। फिर हम कैसे बोलते हैं हमें नहीं सीखने की जरूरत है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं भी सेवक, वो भी सेवक। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। हमारे पंजाबी लोग तो जो सिपाही होता है ट्रेनिंग करके आता है उसको भी फौजी बोलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। जो हवलदार है उसको भी क्या बोलते हैं? ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫੌਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਆਇਆ। जो सूबेदार है उसको क्या बोलते हैं? ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? फौजी ਫੌਜੀ। आया छुट्टी। ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ। सीओ को क्या बोलते हैं? ਸੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ। सुना आपने? ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ? उनकी दृष्टि में सब फौजी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਫੌਜੀ ਆ। ये तो फौज के अंदर घुसेंगे तब पता चलता है हवलदार की पावर क्या है, सूबेदार की क्या है, सीओ की क्या है। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ, ਸੀਓ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ये एक सिपाही की पावर क्या है। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ। उसके अलावा जो नया ट्रेनिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? रंगरूट। ਰੰਗਰੂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये सब है उसमें। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ हम ਆ। क्या बोलते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? फौजी। ਫੌਜੀ। मेरा वीर फौजी हो गया। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। अजय तो सिर्फ चिट्ठी आया है, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ट्रेनिंग चलेगी। ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਆ। ट्रेन के बीच में भागकर आ गया तुम्हारा भाई फौजी नहीं है, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ। बाद में पता चलेगा। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। 9 महीने जब अच्छी ट्रेनिंग हुआ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ, अगर पास हो गया ਜੇਕਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, फिर छुट्टी आते समय सेब की पेटी लेकर भी आएगी। ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। अगर भागकर आ गया तो कुछ भी नहीं लाएगा। ਜੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। इंडियन आर्मी के लिए एक ट्रेनिंग है, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, क्योंकि दुश्मन के सामने खड़ा होना है। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਆ। परमेश्वर की पवित्र सेवकाई में भी एक आत्मिक युद्ध है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਆ। प्रभु का योद्धा भी ट्रेनिंग पाया होना चाहिए, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। सत्य वचन को सीखा होना चाहिए, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ होना ਚਾਹੀਦਾ ਆ। आत्मा की सामर्थ से भरा होना चाहिए, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। और यीशु के स्वभाव में भरा होना चाहिए। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सुबह के समय में ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ हमने अनुग्रह के बारे में थोड़ा सीखा है। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। आइए हम सिरों को झुकाएं। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ इस द्वितीय हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ਇਸ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। प्रभु आप हमारी सहायता करें। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। विनती को ग्रहण करें। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। अभी 10 मिनट ब्रेक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ